السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے، وقت بیتتا گیا اور پھر وہی کوفہ کا مختار سقفی جس کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اترے تھے۔ مختار سقفی لوگوں کے بیچ ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو سارے امام حسین کے طرف تھے اور وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں، اور سارے لوگ مختار سقفی کے ساتھ تیار ہو گئے۔ پھر مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک جھوٹا خط لکھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ اب دوستو، حضرت محمد بن حنفیہ کو جب اس خط کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، لیکن اگر وہ نواسہ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار سقفی کو اب اور طاقت مل جاتی ہے اور مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی کہتا ہے، بتا شمر، تیرا کیا حل کیا جائے؟ اور کہا، وہ تو ہی ہے نا جس نے امام حسین کے قتل کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھی۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا اور شمر کہتا ہے، اے مختار سقفی، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ تو مختار سقفی نے کہا، لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی اور امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم، تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے جلادوں سے کہا، سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک کا انجام سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو عمر بن سعد سے مختار سقفی نے پوچھا، بتاؤ تم کہاں تھے اور تم نے اس طرح کی حرکتیں کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا ہے، اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں نے ان چیزوں سے دھیان دینا چھوڑ دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سقفی نے غصے سے کہا، ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا، تجھے اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی تو ہے کہ جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا۔ اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی ڈر سے کانپنے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا، عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ یہ سنتے ہی عمر بن سعد نے کہا، میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار سقفی نے کہا، جب امام حسین کے بچے علی اصغر کے تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار سقفی نے کہا، مار ڈالو ان ظالموں کو۔ اور پھر عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کی انگلیاں کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے امام حسین کے قاتلوں میں سے
दूसरे कातिल को सजा दी गई। अब तीसरा दुश्मन खोली गिरफ्तार करके लाया गया, जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अक़दस से सर मुबारक को जुदा किया था। ये वही मरदूद है जो हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को रुमाल में लपेटकर नेज़े पर लटकाकर चल रहा था। खोली को पकड़ने के बाद मुख्तार सख्फी के पास लाया गया और मुख्तार सख्फी ने हुक्म दिया कि इसे इस तरह की सज़ा दी जाए कि जिसे पूरी दुनिया याद रखे। मुख्तार सख्फी ने कहा, इसके हाथ पांव को काट कर एक एक हिस्से को अलग कर दो। हाथ पांव अलग करने के बाद खोली की ज़बान काटी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई। इस तरह से खोली को सज़ा दी गई। अब हुरमला इब्न काहिल पकड़ा जाता है। हुरमला इब्न काहिल ये वही मरदूद है जिसने हज़रत अली असगर की गर्दन पर तीर मारा था। मुख्तार सख्फी ने कहा, इसके दोनों हाथों को बांध दो, इसके पैरों को भी बांध दो और इसके मुंह को ऊपर उठाओ और इसकी गर्दन में इतने तीर मारो कि तीरों से इसकी गर्दन छलनी हो जाए और तीरों के ज़रिए से इसकी गर्दन अलग हो जाए। इस तरह से हुरमला इब्न काहिल को तड़पा तड़पा कर सज़ा दी गई। इसके बाद इब्न ज़ियाद को पकड़ कर लाया जाता है। जब इब्न ज़ियाद को पकड़ने के लिए मुख्तार सख्फी की फ़ौज जाती है तो इब्न ज़ियाद वहाँ से बचकर भाग जाता है, लेकिन इब्न ज़ियाद ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाता और उसे मुख्तार सख्फी के सामने गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। मुख्तार सख्फी ने इब्न ज़ियाद से कहा, उस दिन को याद कर जब तुमने अपने साथियों को और लोगों को इमाम हुसैन के सामने भेजा था। तो इब्न ज़ियाद ने कहा, मुख्तार तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो मुख्तार सख्फी ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा और इतनी बेदर्दी के साथ करूँगा कि दुनिया याद रखेगी। इब्न ज़ियाद को कत्ल किया गया, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अलग किया गया और मुख्तार सख्फी के सामने उसी कूफा के गवर्नर हाउस में इब्न ज़ियाद का सर उसी जगह पर रखा गया जहाँ पर हज़रत इमाम अली मकाम का सर मुबारक रखा गया था। और इतने में वहाँ एक सांप ज़ाहिर हो जाता है और उसके नथुने में घुस जाता है और उसके मुंह से निकलता है, फिर मुंह से घुसकर नथुने से निकलता है, फिर नाक में से घुसकर मुंह से निकलता है। पूरे 3 बार उस सांप ने ऐसा ही किया और फिर वो सांप गायब हो गया। सांप के मुंह में घुसने और निकलने का मतलब ये इशारा है कि इसके ऊपर इतना सख्त अजाब होगा कि इसके ऊपर कब्र में सांप छोड़ दिए जाएंगे। और मेरे दोस्तों, इस तरह से इब्न ज़ियाद को भी सज़ा दी गई। अब्दुल्लाह बिन उसैद जहमी, मालिक बिन नुसैर, हमल बिन मालिक, इन तीनों के हाथ पैर काटकर मुख्तार सख्फी ने जिंदा छोड़ दिया था ताकि ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर जाएं। फिर उसके बाद हकीम बिन तुफ़ैल ताई को पकड़ कर लाया गया। ये वो हकीम बिन तुफ़ैल ताई खबीस है जिसने हज़रत अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे। फिर इसको जिंदा ही नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद उमर बिन सुबह को लाया गया। उमर बिन सुबह ने शुहदाए करबला में से कई लोगों को ज़ख्मी किया था। इसे भी नेज़ों से छेद छेद कर मार दिया गया। इसके बाद ज़ैद इब्न रकाद को पकड़ कर लाया गया। ज़ैद इब्न रकाद वो खबीस था जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था। इसको भी तीरों से छलनी किया गया, मगर जान बाकी थी तो इसको जिंदा ही जलवाया गया। इतिहास में आता है कि 60,000 यजीदी मुख्तार सख्फी के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोढ़ी हो गए। कुछ की आंखों में जलती हुई सलाएं फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ लोगों के मुंह सूअर की तरह हो गए। कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते और कोई भी जिंदा ना बच सका। और इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को सज़ा मिलती है। सिर्फ 6 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया हो गया। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर समझ में आ गई होगी और आपने जान लिया होगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों का अंजाम क्या हुआ। तो मेरे दोस्तों, फ़िलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।